Hello dear students, I am Mahfuzur Rahman welcoming you to my today's session বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোড় এই স্লোগান নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের সেশন. At first we will look at a picture and talk about it. Dear students, you will never ignore this kind of instruction that look at the picture and talk about it. There is a purpose behind this. While you will discuss about this picture, you will learn how to speak English. You will practice the spoken English. So what do we see in this picture? We see a hammer holding by a hand, and in the background there is red color, probably this is blood, and some text. We see May is written in black capital fonts and day is written in small letters and in red color. So we see fisting hand, hammer, blood, some text, etc. Our next question: can you relate any historical event to this picture? Yes, I guess this picture relates to some labors, to some blood, to some sacrifices, etc. And what happened on this day? This day, some people sacrificed their lives. There was rally, and there is relation with a historical event, that of International Labor Day, or that is known as May Day. Okay. Our today's lesson or text is about May Day, and this lesson is taken from third unit of second lesson from English for today of class 9 and 10. The students of SSC Vocational will get this lesson in class 10. Okay. Now we will read the text, and thereafter we will answer the questions. After this we will try to listen cordially so that we can learn the pronunciation correctly. I have read this text with a software that of in American pronunciation. Dear students, if you want to read the text correctly, please listen to the reading so that you can learn it correctly. So let us listen to it. May Day, or International Workers' Day, is observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour workday. It is a public holiday in almost all the countries of the world. Since the Industrial Revolution, 1. In the 18th and 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories had been working a long shift, 14 or even more hours a day. On May 1st in 1886, inspired by the trade unions, 2. Half of the workers at the McCormick Harvesting Machine Company in Chicago went on strike demanding an 8-hour workday. 2 days later, a workers' rally was held near the McCormick Harvester Machine Company, and about 6,000 workers joined it. The rally was addressed by the labor leaders. They urged the workers to stand together, to go on with their struggle and not to give in to their bosses. At one point of the rally, some strike breakers started leaving the meeting place. The strikers went down the street to bring them back. Suddenly about 200 policemen attacked them with clubs and revolvers. One striker was killed instantly,
5 or 6 others were seriously wounded and many others were injured. The events of May 1, 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay, and better lives. Okay, thank you. We have listened to the reading of the text. Dear students, তোমরা যদি শুদ্ধভাবে এই টেক্সট পড়তে চাও, শিখতে চাও, পড়া শিখতে চাও, তাহলে এই অংশটা বারবার প্লে করে তোমরা শুনবে। Now we will see some word meaning of the text. আমরা যে টেক্সটটা পড়লাম সেই টেক্সট থেকে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেখব, যেগুলো পরবর্তীতে অর্থ শুদ্ধভাবে জানার জন্য, বোঝার জন্য আমাদের দরকার হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি এই টেক্সটটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করে নিয়েছি এবং প্রতি পৃষ্ঠায় কিছু উত্তর শব্দ দিয়েছি এবং সেগুলোর ইংরেজি এবং বাংলা ব্যাখ্যা দিয়েছি। ইংরেজিতে ব্যাখ্যা দিয়েছি এবং বাংলা অর্থ দেখিয়েছি, যাতে তোমাদের মধ্যে এই শব্দগুলোর অর্থগুলো স্থায়ীভাবে তোমাদের মনের মধ্যে আটকে যায়। সেজন্য তোমরা একটু কষ্ট করে সময় নিয়ে এটা দেখার চেষ্টা করবে। আমি এই লেসনটাকে একটা পরিপূর্ণ লেসন হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছি, যাতে তোমাদের আর নতুন করে এই লেসনের উপর অন্য কোনো ভিডিও দেখতে না হয়। সো অ্যাট ফার্স্ট, মে ডে অর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে, এটার মানে হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, মে ডে হিসেবে আমরা যেটাকে জানি। Then observed, to see, was, perceive or notice, to was, view or note for a scientific, official or other special purpose. অর্থাৎ এই অবজার্ভ শব্দটার তুমি যদি অর্থ না বোঝো, তাহলে এখান থেকে যে কোনো অনেকগুলো শব্দ আছে ইংরেজিতে দেওয়া আছে, এর যে কোনো একটা বুঝলেই তুমি বুঝতে পারবা যে তুমি এটার, যেমন টু সি, তাহলে টু সি এর অর্থ তুমি জানো, তাহলে অবজার্ভ মানে হচ্ছে টু সি। এভাবে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি অর্থ দেখে তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে, তাহলে সেটা তোমাদের জন্য আরও বেশি ইফেক্টিভ হবে। তোমাদের মধ্যে শেখার দক্ষতা বা জানার যে আগ্রহটা সেটা আরও বাড়বে। তাহলে অবজার্ভ মানে হচ্ছে টু সি, দেখা, ওয়াজ দেখা, পারসিভ কোনো কিছু মানসিকভাবে বোঝা, কোনো কিছুর অর্থ বোঝা, অর নোটিস লক্ষ্য করা। টু ওয়াচ আবারও ওই একই জিনিস। ভিউ অর নোট ফর এ সায়েন্টিফিক, অফিসিয়াল অর আদার স্পেশাল পারপাস, অর্থাৎ কোনো অফিসিয়াল পারপাস বা অন্য কোনো কারণে কোনো কিছু নোট করা বা দেখা। এখানে বাংলা অর্থটা এখানে এই প্যাসেজে দেওয়া হচ্ছে পালিত হয় বা কোনো কিছু পালন করা হয়, এরকম। নেক্সট ওয়ার্ড, কমেমোরেট, to honor the memory of by some observance, to make honorable mention of, অর্থাৎ কোনো কিছু স্মরণীয় করে রাখা। মেমোরি, টু অনার দ্য মেমোরি অফ বাই সাম অবজারভ্যান্স, কোনো কিছুর মাধ্যমে দেখা বা পালন করার মাধ্যমে কোনো কিছু স্মরণ করে রাখা। টু মেক অনারেবল মেনশন, স্মরণীয়ভাবে উল্লেখ করা। নেক্সট ওয়ার্ড, হিস্টোরিক্যাল, ন্যারেটেড অর মেনশনড ইন দ্য হিস্টোরি, যা কিছু ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে বা উল্লেখ করা হয়েছে। বিলঙ্কিং টু দ্য ফার্স্ট, যা কিছু অতীতের যা কিছু স্মরণীয়, দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যাল। ইন বেঙ্গলি দ্য ওয়ার্ড ইজ ঐতিহাসিক। স্ট্রাগল, টু কন্টেন্ট উইথ অ্যান অ্যাডভার্সারি অর অপোজিং ফোর্স। টু কন্টেন্ট মানে সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করা। উইথ অ্যান অ্যাডভার্সারি বিপদ সংকুল, অর অপোজিং ফোর্স বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সংগ্রাম করা বা যুদ্ধ করাই হচ্ছে স্ট্রাগল। সংগ্রাম করা বাংলা অর্থ আমরা দেখতে পাই সংগ্রাম করা। নেক্সট ওয়ার্ড, স্যাক্রিফাইসেস, দ্য পার্সন, অ্যানিমাল অর থিং সো অফার্ড, কোনো ব্যক্তি, প্রাণী অথবা কোনো বস্তু কাউকে উৎসর্গ করা, অর্থাৎ জীবন উৎসর্গ করা বা ত্যাগ করাটাই হচ্ছে স্যাক্রিফাইস। নেক্সট ওয়ার্ড, এস্টাবলিশ, টু ফাউন্ড স্থাপন করা, ইনস্টিটিউট স্থাপন করা, বিল্ড তৈরি করা বা গড়া, or to bring into being on a firm or stable basis,
কোনো কিছু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এস্টাবলিশ, দ্যাট অফ প্রতিষ্ঠা করা। পাবলিক হলিডে, সরকারি ছুটির দিন। নেক্সট ওয়ান লাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, the period especially in the 18th and 19th centuries Europe when machines were invented and first factories were established। 18 এবং 19 শতকে যখন ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে শিল্প কারখানায় মেশিন স্থাপিত শুরু করলো, সেটাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ যেমন কাপড়ের কারখানায় প্রচুর পরিমাণে মেশিন স্থাপনের ফলে যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক যে পরিমাণ কাপড় একদিনে তৈরি করত, তা একটা মেশিন তৈরি করলো। সাবানের কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিকরা হাতে যে পরিমাণ সাবান তৈরি করত, একটা মেশিন সেটা তৈরি করা শুরু করলো। এই যে শিল্পে যে শিল্প কারখানায় মেশিন আসার ফলে যে বিপ্লব শুরু হলো, সেটাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন নামে পরিচিত। 18th and 19th centuries, 18th এবং 19th centuries বলতে কি বুঝি? 18th century বলতে বুঝি 1701 থেকে 1800 সাল। অর্থাৎ যে শতকটা বলবে 18th century যদি তোমাকে বলে 1800 শতক বলে, তাহলে তার পূর্বের 100 বছর নিয়ে হবে 18th century। 19th century হচ্ছে 1801 সাল থেকে 1901 সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ তোমাকে যদি বলা হয় 19 শতক, তাহলে বোঝাবে তার পূর্বের 100 বছর 1801 থেকে 1900 সাল পর্যন্ত। সেঞ্চুরি কথাটার অর্থ শতক, শতাব্দী, অর্থাৎ 100 বছরে হয় 1 শতাব্দী। তোমরা যেমন জানো ক্রিকেটে 100 রান পূর্ণ করলে তখন সেটাকে বলা হয় সেঞ্চুরি করা হয়েছে। এখানেও সেরকম একটা ব্যাপার। ইউএস, দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। ইউএস, ইউনাইটেড স্টেটস, অর্থাৎ আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজি অফিসিয়াল নাম হচ্ছে দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। নেক্সট ফিউ লাইন্স, মে 1st, মে 1st এটাকে আমরা পড়ব মে 1st। নেক্সট ওয়ার্ড, ইনস্পায়ার্ড। আমরা ইনস্পায়ারেশন কথাটার অর্থ শুনেছি, ইনস্পায়ারেশন কথাটা শুনেছি, সেটার ভার্ব হচ্ছে ইনস্পায়ার এবং সেটার পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ইনস্পায়ার্ড। টু প্রডিউস অর অ্যারাউজ এ ফিলিং অর থট, অর্থাৎ কারো মধ্যে যখন কোনো ফিলিং বা চিন্তা ভাবনা কোনো কিছু দেখে তৈরি হয়, সেটাই হচ্ছে ইনস্পায়ারেশন। বাংলা হচ্ছে অনুপ্রাণিত হওয়া। ট্রেড ইউনিয়নস, ট্রেড ইউনিয়নস বলতে বুঝি লেবার ইউনিয়ন, অর্থাৎ কোনো কারখানায়, ফ্যাক্টরিতে, কলকারখানায় শ্রমিকদের যে সংগঠন থাকে সেটাই হচ্ছে লেবার ইউনিয়ন, বাংলায় হচ্ছে শ্রমিক সংগঠন। এই শ্রমিক সংগঠনগুলো কলকারখানায় শ্রমিকদের দাবি দেওয়া, তাদের উপযুক্ত পরিবেশ, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কিত দাবি এই শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে তোলা হয়। এটাই ইংরেজিতে বলা হয় ট্রেড ইউনিয়ন অথবা লেবার ইউনিয়ন। নেক্সট ওয়ার্ড, স্ট্রাইক। স্ট্রাইক বলতে আমরা কি বুঝি? স্ট্রাইকের একাধিক অর্থ আছে, তাহলে দেখি এখানে কি কি অর্থ আছে আর এখানে কোনটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। টু ডিল এ ব্লো অর এ স্ট্রোক টু এ পার্সন অর থিং অ্যাজ উইথ দ্য ফিস্ট, এ উইপন অর এ হ্যামার, অর্থাৎ কাউকে কোনো আঘাত করা, ব্যক্তি অথবা কোনো বস্তুকে উইথ দ্য ফিস্ট হাতের মুঠি দ্বারা, অথবা এ উইপন অস্ত্র দ্বারা, অর এ হ্যামার অথবা হাতুড়ি দ্বারা, হিট আঘাত করা। আর একটা অর্থ কি আছে? এ কনসার্টেড স্টপিং অফ ওয়ার্ক। কনসার্টেড মানে সম্মিলিতভাবে, স্টপিং অফ ওয়ার্ক কাজ বন্ধ করা, অর উইথড্রল অথবা প্রত্যাহার করা, অফ ওয়ার্কার্স সার্ভিসেস শ্রমিকদের সেবা, অর্থাৎ শ্রমিকরা যখন সবাই মিলে কোনো একটা কাজ করা বন্ধ করে দেয় অথবা তাদের সেবা বন্ধ করে দেয়, সেটাই হচ্ছে স্ট্রাইক। তাহলে স্ট্রাইকের এখানে দুটো অর্থ পেলাম, একটা হচ্ছে আঘাত করা হাত দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে, আর একটা হচ্ছে কাজ প্রত্যাহার করে নেওয়া, সেবা প্রত্যাহার করে নেওয়া। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এটাই এখানে প্রযোজ্য, যেটার অর্থ হচ্ছে বাংলা শব্দটা হচ্ছে ধর্মঘট। নেক্সট ওয়ার্ড, অ্যাড্রেসড।
আমরা অ্যাড্রেস কথাটার অর্থ জানি ঠিকানা, তাহলে এখানে অ্যাড্রেস মানে কি ঠিকানাযুক্ত? আচ্ছা, আমরা দেখি এটার কি অর্থ এখানে আসছে। এ স্পিচ অর রিটেন স্টেটমেন্ট, একটা কথা অথবা কোনো লিখিত বক্তব্য, ইউজুয়ালি ফর্মাল, ডিরেক্টেড টু এ পার্টিকুলার গ্রুপ অফ পারসনস। অর্থাৎ কোনো কথা অথবা লিখিত বক্তব্য যা পার্টিকুলার গ্রুপস অফ পারসনস, বিশেষ কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বা ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে অ্যাড্রেস কথাটার অর্থ কারো উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছিল। নেক্সট ওয়ার্ড আর্সড, টু পুশ অর ফোর্স অ্যালং, কোনো কিছু ধাক্কা দেওয়া অথবা ফোর্স অ্যালং, কোনো বল প্রয়োগ করা কোনো দিকে। ইম্পেল উইথ ফোর্স অর ভিগর, কোনো কিছু শক্তি দিয়ে চালিত করা। টু মেক আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট অর পিটিশন অর আর্নেস্ট রিকমেন্ডেশনস, এখানে একটা দেখলাম যে আর্স কথার অর্থ কোনো কিছু পুশ করা, ধাক্কা দেয়া বা সম্মুখ দিকে চালিত করা শক্তি দিয়ে। আর একটা হচ্ছে টু মেক আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট, স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, একান্ত অনুরোধ, অর পিটিশন আবেদন, অর আর্নেস্ট রিকমেন্ডেশন আন্তরিক সুপারিশ। এখানে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, একান্ত অনুরোধ, তাহলে দুটো অর্থের মধ্যে এই যে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ এটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই টেক্সটের ক্ষেত্রে। নেক্সট ওয়ার্ড গিভ ইন, টু ইয়েল্ড নত হওয়া, এডমিট ডিফিট পরাজয় স্বীকার করা। গিভ এই ভার্ব এবং ইন প্রিপোজিশন, ভার্ব এবং এই প্রিপোজিশন মিলে একটা ফ্রেজ গঠন করেছে যার অর্থ হচ্ছে নত হওয়া বা পরাজয় স্বীকার করা। নেক্সট ফিউ লাইন্স দেখি অর্থ কী আসে। স্ট্রাইক ব্রেকার্স, স্ট্রাইক অর্থ আমরা জানি ধর্মঘট, এবং ব্রেকার যে ভাঙে, অর্থাৎ যে ধর্মঘট ভাঙে সেই হচ্ছে স্ট্রাইক ব্রেকার। এ পারসন হু টেকস পার্ট ইন ব্রেকিং আপ এ স্ট্রাইক অফ ওয়ার্কার্স, আইদার বাই ওয়ার্কিং অর বাই ফার্নিশিং ওয়ার্কার্স। তাহলে কি দাঁড়ালো? একজন ব্যক্তি যে ধর্মঘট ভাঙায় অংশগ্রহণ করে। কিভাবে অংশগ্রহণ করে? আইদার বাই ওয়ার্কিং কাজে যোগ দিয়ে, অর বাই ফার্নিশিং ওয়ার্কার্স অথবা শ্রমিক সরবরাহ করে, কারখানায় শ্রমিকদেরকে যোগদান করিয়ে অথবা কাজ করে যে ধর্মঘট ভাঙে তিনিই হচ্ছেন স্ট্রাইক ব্রেকার্স। ক্লাবস উইপন, ক্লাবস উইপন মিন্স এ হেভি স্টিক, ইউজুয়ালি থিকার অ্যাট ওয়ান এন্ড। এ হেভি স্টিক একটা ভারী লাঠি, ইউজুয়ালি থিকার মোটা, সাধারণত মোটা, থিকার অ্যাট ওয়ান এন্ড অ্যাট দ্য আদার, যার এক মাথার চেয়ে অন্য মাথা ভারী বা মোটা। সুইটেবল ফর ইউজ অ্যাজ এ উইপন, একটা লাঠি যা উইপন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী। এ খাজল মিন্স মোটা ও ভারী লাঠি। ক্লাবস মিন্স এ খাজল, খাজল কথাটার অর্থ হচ্ছে ক্লাবস অথবা এ থিক হেভি স্টিক। নেক্সট ওয়ার্ড ওন্ডেড, অ্যান ইনজুরি একটা আঘাত, ইউজুয়ালি ইনভলভিং ডিভিশন অফ টিস্যু অর রাপচার অফ দ্য ইনটেগুমেন্ট, অর্থাৎ এমন একটা আঘাত যেটা ডিভিশন অফ টিস্যু, তোমার টিস্যু মাংস ছিঁড়ে যাবে, অর রাপচার ক্ষত হবে, অফ দ্য ইনটেগুমেন্ট তোমার বহিরাবরণ, শরীরের যে চামড়া বা ত্বকের কোনো এক জায়গা যদি এমনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় যে ওই জায়গা ছেড়ে যায়, রক্ত বের হয়, তাহলে সেটাই হবে ওন্ডেড, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। আমরা বাংলায় এটা বলতে পারি শব্দটাকে জখম হিসেবে ব্যবহার করি অনেক ক্ষেত্রে। নেক্সট ওয়ার্ড ইনজিওর্ড, টু ডু অর কজ হার্ম অফ এনি কাইন্ড টু, ড্যামেজ, হার্ট, ইম্পেয়ার, অর্থাৎ আঘাত করাটাই হচ্ছে ইনজিওর। এক্সপ্লয়েটেড, অ্যাবিউজ কোনো কিছুর খারাপ ব্যবহার। টু মেক ইউজ অফ মিনলি অর আনফেয়ারলি, কোনো কিছুর মিনলি
সংকীর্ণভাবে অর আনফেয়ারলি, খারাপভাবে বা খারাপ উদ্দেশ্যে, ফর ওয়ান্স ওন অ্যাডভান্টেজ, নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, এক্সপ্লয়েটিং মাইগ্রেন্ট ফার্ম ওয়ার্কার্স, বিশেষ করে ফার্মের যে শ্রমিকদের তাদেরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করাটাই হচ্ছে তোমার এক্সপ্লয়েট করা, অর্থাৎ ঠকা বা ঠকানো, প্রতারণার শিকার হওয়া। Now we will know the Bengali meaning of the text and try to understand it. আমরা এতক্ষণ যে একটা টেক্সট পড়া দেখলাম এবং কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেখলাম, এর মাধ্যমে এখন ওই টেক্সটটার পূর্ণ অর্থ আমরা বোঝার চেষ্টা করব। Dear students, you will always try to understand the meaning of the text so that you can answer any type of questions from the text. তুমি যদি এই টেক্সটার অর্থ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলেই কেবল তুমি এটার যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারবে। অতএব এটার অর্থ বুঝতে হবে খুব সতর্কভাবে, সাবধানে এবং পরিপূর্ণভাবে। মে ডে অর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে, মে ডে অথবা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ইজ অবজার্ভড, পালিত হয় অন মে 1, আমরা এটাকে মে 1 পড়ব না, পড়ব মে 1, পালিত হয় অন মে 1, পহেলা মে, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে, সারা পৃথিবী ধরে বর্তমানে, টু কমেমোরেট, স্মরণ করার উদ্দেশ্যে, দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল, ঐতিহাসিক সংগ্রাম, অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসেস এবং ত্যাগ, অব দ্য ওয়ার্কিং পিপল, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের, টু এস্টাবলিশ অ্যান 8 আওয়ার ওয়ার্ক ডে, 8 ঘন্টা কর্মদিবস এস্টাবলিশ, প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অর্থাৎ এই মে ডে অর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে পালিত হয় সারা পৃথিবী ধরে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের সংগ্রাম এবং ত্যাগের কথাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যে ত্যাগ তারা করেছিলেন দৈনিক 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইট ইজ এ পাবলিক হলিডে ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা সারা পৃথিবী ধরেই এখন একটা সরকারি ছুটির দিন, পাবলিক হলিডে, সরকারি ছুটির দিন। সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন 1, এই 1 মানে নিচে একটা ফুটনোট দেওয়া আছে, 1 নাম্বার ফুটনোট, এখানে আছে ট্রেড ইউনিয়নস 2, এটা হচ্ছে 2 নাম্বার ফুটনোট, নিচে একদম এই দুইটা শব্দের ব্যাখ্যা আছে, এই জন্য এখানে ব্র্যাকেটে 1 দেওয়া হয়েছে, এটাই 2 দেওয়া হয়েছে। সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ইন দ্য 18th and 19th centuries ইন ইউরোপ অ্যান্ড দ্য ইউএস, ইউরোপ এবং ইউরোপের দেশগুলোতে এবং আমেরিকায় 18 এবং 19 শতকের শিল্প বিপ্লব থেকে, দ্য ওয়ার্কার্স ইন মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ, মিলস এবং ফ্যাক্টরিজের শ্রমিকরা, হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এ লং শিফট, দীর্ঘ সময় ধরে তারা কাজ করছিল, 14 অর ইভেন মোর আওয়ার্স এ ডে, এমনকি সেটা দিনে 14 ঘন্টা এবং কখনো কখনো সেই 14 ঘন্টারও বেশি। অন মে 1 ইন 1886, 1886 সালের পহেলা মে, ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়নস, শ্রমিক সংগঠন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স অ্যাট দ্য ম্যাকর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানি ইন শিকাগো, শিকাগোর ম্যাকর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির প্রায় অর্ধেক শ্রমিক, ওয়েন্ট অন এ স্ট্রাইক, ধর্মঘট শুরু করলো, ডিমান্ডিং অ্যান 8 আওয়ার ওয়ার্ক ডে, দৈনিক 8 ঘন্টা শ্রমের দাবিতে, অর্থাৎ দৈনিক 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠার দাবিতে তারা ধর্মঘটে চলে গেল। 2 days later এ ওয়ার্কার্স র্যালি ওয়াজ হেল্ড, 2 দিন পরে শ্রমিকদের একটা সমাবেশ হয়েছিল, ওয়াজ হেল্ড হয়েছিল, সংগঠিত হয়েছিল, নিয়ার দ্য ম্যাকর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি, ম্যাকর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানির পাশেই,
and about 6,000 workers joined it এবং এতে প্রায় 6,000 শ্রমিক যোগ দেয়। The rally was addressed by the labor leaders. এই সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন লেবার লিডার্সরা, শ্রমিক নেতারা। They urged the workers to stand together. তারা শ্রমিকদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছিল স্ট্যান্ড টুগেদার, একত্রিত হতে, টু গো অন দেয়ার স্ট্রাগল, তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, অ্যান্ড নট টু গিভ ইন টু দেয়ার বসেস, এবং তাদের বস অর্থাৎ উপরস্থ কর্মকর্তাদের কাছে নট টু গিভ ইন, আত্মসমর্পণ না করার জন্য। সেই শ্রমিক নেতারা সমাবেশে উপস্থিত শ্রমিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিল তারা যেন তাদের কর্মকর্তাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, পরাজয় স্বীকার না করে। At one point of the rally, সমাবেশের এক পর্যায়ে some strike breakers started leaving the meeting place. কিছু ধর্মঘট ভঙ্গকারী শুরু করলো লিভিং, ত্যাগ করতে, দ্য মিটিং প্লেস, সেই সভাস্থল ত্যাগ করতে শুরু করলো। দ্য স্ট্রাইকার্স ওয়েন্ট ডাউন, ধর্মঘটীরা গেল, দ্য স্ট্রিট, রাস্তায়, টু ব্রিং দেম ব্যাক, যারা চলে যাচ্ছিল তাদের ফেরত আনার জন্য ধর্মঘটীরা রাস্তায় নেমে গেল। সাডেনলি, হঠাৎ করে, অ্যাবাউট 200 পুলিশম্যান, প্রায় 200 পুলিশ অ্যাটাকড, আক্রমণ করলো, দেম উইথ ক্লাবস অ্যান্ড রিভলভার্স, যারা ফেরত আনতে গিয়েছিল তাদের উপর অ্যাটাক করলো কারা? পুলিশরা। উইথ ক্লাবস, লাঠি নিয়ে, সেই যে এক প্রান্ত মোটা আর এক প্রান্ত চেকন, সেরকম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত যে লাঠি, সেই লাঠি নিয়ে, অ্যান্ড রিভলভার্স পিস্তলের মতো এক ধরনের অস্ত্র, একদমই পিস্তলের মতো পুরোপুরি নয়, এটা পূর্ব শতকের অস্ত্র। এই ক্লাবস অ্যান্ড রিভলভার্স নিয়ে পুলিশরা সেই ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করলো। ওয়ান স্ট্রাইকার ওয়াজ কিল্ড ইনস্ট্যান্টলি, একজন ধর্মঘটী তাৎক্ষণিকভাবে মারা যান। 5 or 6 others were seriously wounded, অন্য 5 অথবা 6 জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল বা জখম হয়েছিল। অ্যান্ড মেনি আদার্স ওয়ার ইনজিওর্ড, এবং আরও অনেকজন এখানে আহত হয়েছিল। দ্য ইভেন্টস অফ মে 1, 1886, 1886 সালের 1 মের এই ঘটনাবলী আর এ রিমাইন্ডার, একটা স্মরণিকা, দ্যাট ওয়ার্কার্স উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েটেড, শ্রমিকরা কন্টিনিউ হতেই থাকবে, টু বি এক্সপ্লয়েটেড, নির্যাতিত বা প্রতারিত, আনটিল, যতক্ষণে না, দে স্ট্যান্ড আপ, তারা উঠে দাঁড়ায়, অ্যান্ড স্পিক আউট, তাদের কণ্ঠকে উচ্চীকৃত করে, টু গেইন, পাওয়ার জন্য, বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, ভালো কর্মপরিবেশ, বেটার পে, ভালো বেতন, অ্যান্ড বেটার লাইফস, এবং আরও ভালো জীবন ব্যবস্থা। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা খেয়াল করবা যে আমরা টেক্সটের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো লাল বা রেড মার্ক করেছি, লাল কালিতে এই টেক্সটগুলো দেওয়া আছে, এগুলোর একটু আলাদা উচ্চারণ আছে। আমরা যেমন এটাকে পড়ি সাধারণত মে ডে, কিন্তু এটা সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে মেই ডে। ওয়ার্কার্স, টুডে, কমেমোরেট, এরকম সঠিকভাবে পড়বে। এগুলো উচ্চারণগুলো তোমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমি যে টেক্সটটা পড়েছি সেটা তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে। পিপল, এটা সঠিক উচ্চারণ পিপল। পাবলিক, কান্ট্রিজ। 14, 1886, টু, ম্যাককর্মিক, কোম্পানি, পয়েন্ট, অ্যাটাকড, ক্লাবস, আমরা এটাকে পড়ি সাধারণত ক্লাবস, কিন্তু সঠিক উচ্চারণ ক্লাবস।
আমরা এটাকে পড়ি পে, মানে কোনো কিছু পাওনা শোধ করা, এটা সঠিক হচ্ছে পে। ওকে, তাহলে এবার আমরা এই যে বাংলা অর্থটা একটু এক নজরে দেখে নেব, যে ইংরেজি টেক্সটটা তোমরা আবার পড়বে এবং তার সাথে মিলিয়ে বাংলা উচ্চারণটা আবার দেখার চেষ্টা করবে। 8 ঘন্টা শ্রম দিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও ত্যাগকে স্মরণ করার জন্য বর্তমানে 1 মেকে সারা বিশ্বে মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এটি সরকারি ছুটির। 1886 সালের 1 মে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে শিকাগোতে অবস্থিত ম্যাককর্মিক হারভেস্টার কোম্পানি অর্ধেক শ্রমিক 8 ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। 2 দিন পরে ম্যাককর্মিক হারভেস্টার কোম্পানির নিকটে একটি সমাবেশ হয়েছিল এবং প্রায় 6,000 শ্রমিক এতে যোগ দিয়েছিল। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন। তারা শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এবং তাদের মালিকদের নিকট আত্মসমর্পণ না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মিছিলের এক প্রান্ত থেকে কিছু ধর্মঘট ভঙ্গকারী জনসভার স্থান ত্যাগ করতে শুরু করলো। তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলনকারীরা রাস্তায় গেলেন। হঠাৎ প্রায় 200 পুলিশ লাঠি এবং রিভলভার নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করল। একজন আন্দোলনকারী তৎক্ষণাৎ মারা যায়, 5 বা 6 জন মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছিল। আমরা এই বাংলা অর্থটা আন্তরিকভাবে নেব, একদম মনের সাথে মিশিয়ে নেব ইংরেজি টেক্সটের সাথে, যাতে আমরা যে কোনো প্রশ্ন এখান থেকে বললে আমরা যেন মুখে মুখে উত্তর দিতে পারি। এরপর এটা সাজিয়ে ইংরেজিতে লেখার চেষ্টা করব। 1886 সালের 1 মের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয় যে শ্রমিকরা শোষিত হতেই থাকবে যতদিন না তারা কাজের ভালো পরিবেশ, অপেক্ষাকৃত ভালো বেতন ও উন্নততর জীবন অর্জনের জন্য রুখে না দাঁড়াবে এবং কণ্ঠকে উচ্চকিত না করবে। Now we will answer to some questions according to the textbook. টেক্সট বইয়ের অনুসারে কিছু প্রশ্ন আছে, আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। হোয়াট ডাজ মে ডে রেফার টু? আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াট ডাজ মে ডে রেফার টু? মে ডে বলতে আমরা কি বুঝি বা কোন দিনকে নির্দেশ করে? From the text we could understand that May Day refers to a day when the strikers went on a strike and they had really the labor leaders addressed. The day is May 1st of 1886. May Day refers to May 1st in 1886 when the workers laid down their lives to establish an 8-hour work day. ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রথমে নিজে বের করার চেষ্টা করবে, যখন না পারবে তখন অন্য কোনো কিছুর যখন না পারবে তখন অন্য কোনো কিছুর এই ভিডিওতে যেমন উত্তর দেওয়া আছে অথবা মেইন বই অথবা অন্য কোনো সহায়ক বইয়ের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তুমি যদি প্রথমেই উত্তরটা অন্য কোথাও থেকে দেখার চেষ্টা করো তাহলে তোমার বুঝতে হবে যে তুমি পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী না। কিন্তু তুমি যখন প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করে নিজে নিজে বের করার চেষ্টা করবে তখন বুঝবে যে তোমার মধ্যে সেই উত্তরটা খুব ভালোভাবে প্রবেশ করেছে, তুমি বুঝেছো, তোমার নলেজ বেড়েছে, তোমার স্কিল বেড়েছে। সো নেক্সট কোশ্চেন, how long did the workers have to work in a day before the May 1st strike? শ্রমিকরা কতক্ষণ কাজ করেছিল? From the text we can remember that the workers had to work for 14 hours or even more than it in a day. The workers had to work for 14 hours or even more a day before the May 1st strike. Third question, why did workers in Chicago go on a strike? Why the workers went on a strike? কেন তারা ধর্মঘটে গিয়েছিল? They
demanded 8-hour work day. Okay, so the answer is the workers in Chicago went on a strike to establish an 8-hour work day. What do you learn from the events of May 1st, 1886? আমরা কি শিখতে পারি এই ঘটনা থেকে? আমরা শিখতে পারি যে শ্রমিকরা প্রতারিত হতেই থাকবে যতক্ষণে না তারা তাদের দাবি দেওয়া সম্পর্কে মুখ না খুলবে, তারা যতক্ষণে উঠে না দাঁড়াবে। এটাই আমরা ওই ঘটনা থেকে শিখতে পারি। From the events of 1st May 1886, we learned that workers will continue to be exploited until they stand up to gain their better working condition, better pay, and better lives. What do we see next? In the section C, there is an instruction: fill in the blanks with the verbs given in the box, put them into their correct forms. অর্থাৎ এরপর একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে, সেখানে শূন্যস্থান আছে, সেই শূন্যস্থান আমরা পূরণ করব কি দিয়ে? যে বক্সে কিছু শব্দ দেওয়া আছে সেই শব্দগুলো দিয়ে। এখন এটা অনেকেই মুখস্থ করতে যাও তোমরা, এটা কিভাবে করবে, কিভাবে পারবে? আসলে ওখানে আসল ঘটনা হচ্ছে ওই প্যারাগ্রাফটা বোঝা, বক্সের যে শব্দ দেওয়া আছে সেগুলোর অর্থ বোঝা। তাহলে এজন্য আমাদের কি করতে হবে শূন্যস্থানটা সঠিকভাবে বক্সের শব্দগুলো দিয়ে পূরণ করার জন্য? অ্যাট ফার্স্ট উই উইল নো দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য বক্স। বক্সে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে সেগুলোর প্রথমে অর্থ বোঝার চেষ্টা করব। রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড প্যাসেজ টু ফিল ইন। যে প্যাসেজটার শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে সেটা আমরা ভালোভাবে পড়ব এবং সেই প্যাসেজটার গোটা প্যাসেজটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করব। যদিও সেখানে কিছু শব্দ নেই, তারপরও আমরা গোটা প্যাসেজটা পড়লেই আমরা সেটার একটা অর্থ বুঝতে পারবো যে সেই প্যাসেজটায় কি বলতে চেয়েছে। নেক্সট, পুট দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য গ্যাপস ইন দ্য কারেক্ট ফর্ম। আমরা কারেক্ট ফর্মে ওই শব্দ ওখান থেকে নিয়ে বোঝার স্থাপন করার চেষ্টা করব। সো প্রথমে আমরা যে বক্সের শব্দগুলো আছে সেগুলোর অর্থ দেখি। কি বক্সের অর্থ? অ্যাড। অ্যাড অর্থ কি? অ্যাড মানে হচ্ছে কোনো কিছু যোগ করা, যুক্ত করা। অ্যারাইভ, পৌঁছানো, কোনো স্থানে বা ঘটনায় পৌঁছানো। বিগিন, শুরু করা, কোনো কাজ শুরু করা। ডু, করা। হিয়ার, শোনা, অর্থাৎ কোনো কিছু কানে শুনতে পাওয়া। লাইভ বা লিভ, লিভ মানে বাঁচা বা জীবন ধারণ করা। সেন্ড, পাঠানো বা প্রেরণ করা। সাপোর্ট, কোনো কিছুকে সহায়তা দেওয়া। ট্রিট, মারানো, অর্থাৎ পায়ের নিচে কোনো কিছু পা দিয়ে পদদলিত করা, পা দিয়ে মারানো হচ্ছে ট্রেড। ওয়ার্ক, কাজ করা। এই হচ্ছে শব্দগুলো। আর এখন আমরা এই যে টোটাল এই প্যাসেজটার অর্থ প্রথমে বোঝার চেষ্টা করব। তাড়াহুড়া না করে আমরা যে কোনো সময় বা পরীক্ষার হলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যদি এই প্যাসেজটাই কী বলতে চেয়েছে এবং এই শব্দগুলোর অর্থ কী এটা যদি মোটামুটিভাবে বুঝতে পারি তাহলেই দেখব কয়েকটা বসানোর পর বাকিগুলো যা থাকে তা অটোমেটিক সহজেই আমরা পেরে যাব। তাহলে আসো আমরা প্যাসেজটা পড়ি। তানিয়া এই যে পুয়ার গার্মেন্ট ওয়ার্কার, তানিয়া একজন গরিব পোশাক কারখানার শ্রমিক। শি ড্যাশ ইন এ বিগ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি, তিনি একটা বড় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ইন গাজীপুর কি করেন? আচ্ছা, আমরা বুঝতে পারি যে শি ওয়ার্কস, তিনি কাজ করেন। কাজ করেন মানে তাহলে কি? ওয়ার্ক। আচ্ছা, পুরোটা আগে পড়ে নেই। শি ড্যাশ ইন ইসলাম, তিনি একটি স্লাম মানে বস্তি, একটি বস্তিতে উইথ ফিউ ফেলো ওয়ার্কার্স, তার সাথের কিছু শ্রমিকদের নিয়ে একটা বস্তিতে কি করেন আমরা বুঝতে পারছি। শি ওয়ার্কস 8 hours এ ডে, তিনি দিনে 8 ঘন্টা পরিশ্রম করেন বা কাজ করেন। অন এ মান্থলি স্যালারি, মাসিক বেতনে অফ টাকা 3000।
৩,০০০ টাকা মাসিক বেতনে তিনি সেখানে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করেন। শি ডাজ এ ওভারটাইম, তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন, ওভারটাইম করেন। টু ড্যাশ, কী করার জন্য? সাম মোর মানি টু হার ইনকাম, তার বেতনের সাথে কিছু টাকা কী করার জন্য তিনি ওভারটাইম কাজ করেন? ইফ শি ক্যান সেভ সামথিং, যদি কিছু তিনি সঞ্চয় করতে পারেন, শি ড্যাশ ইট টু হার ফাদার, তিনি এটা তার বাবার কাছে কি করেন? সম্ভবত পাঠিয়ে দেন। টু ড্যাশ দ্য ফ্যামিলি, তার ফ্যামিলিকে কি করার জন্য? আমরা অর্থ মোটামুটিভাবে বুঝতে পারছি, উপরের অর্থের সাথে মিলে যাচ্ছে আমাদের। আচ্ছা, আমরা সেটা পরে বসাবো। ওয়ান ডে তানিয়া ওয়াজ বিজি, একদিন তানিয়া বিজি ছিলেন, ব্যস্ত ছিলেন। ড্যাশ হার ওয়ার্ক, তার কাজ কি করার জন্য? ইন দ্য ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরিতে। সাডেনলি শি ড্যাশ, হঠাৎ তিনি সামওয়ান, কেউ শাউটিং, চিৎকার করছে, ফায়ার ফায়ার। সাডেনলি তিনি কি করলেন? যে কেউ চিৎকার করছে আগুন আগুন বলে। দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ার ফেনিক স্ট্রাইকেন, শ্রমিকরা ফেনিক, আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। অ্যান্ড এভরিওয়ান, এবং সবাই ড্যাশ টু রাশ, হুড়োহুড়ি শুরু করলো। টু দ্য স্টার্স, সিঁড়ির দিকে। দেয়ার ওয়ার নট অ্যানাফ স্টেয়ারকেজেস, স্টেয়ারকেজ মানে সিঁড়ি, যথেষ্ট সিঁড়ি ছিল না। ইন দ্য ফ্যাক্টরি বিল্ডিং, কারখানার ভবনে। সো সাম ওয়ার্কার্স ওয়ার, অতএব কিছু শ্রমিকদের কি হলো? আন্ডার দ্য ফুট, পায়ের নিচে কি হলো? বুঝতে পারছি আমরা। অ্যান্ড আদার্স ওয়ার ইনজিওর্ড, এবং বাকিরা আহত হলো। ইন সাম আদার ওয়েজ, বিভিন্নভাবে। হাউএভার, যাই হোক, দ্য ফায়ার ব্রিগেড ড্যাশ দেয়ার ইন মিনিটস, ফায়ার ব্রিগেড, ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে কি করলেন? অ্যান্ড নাথিং সিরিয়াসলি হ্যাপেন্ড, এবং মারাত্মক কিছুই ঘটল না। তাহলে প্যারাগ্রাফটার অর্থ বুঝতে পারছি আমরা। তানিয়া একটা কারখানায় কাজ করছেন সেই ব্যাপারে, এবং তার বেতন ৩,০০০, তিনি তার বাবাকে কিছু টাকা পাঠান সম্ভবত, এরকম কিছু। তাহলে আমরা আবার প্যাসেজটা পড়ি। তানিয়া যে পুয়ার গার্মেন্ট ওয়ার্কার, তানিয়া একজন গরিব পোশাক কারখানার শ্রমিক। শি ড্যাশ ইন এ বিগ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি ইন গাজীপুর, তিনি গাজীপুরের একটা বড় পোশাক কারখানার কি করেন? কাজ করেন। তাহলে এটা এখানে আমরা দেখি, তাহলে এই ওয়ার্ক হবে সম্ভবত, দেখে নেই কী হবে। ওয়ার্ক, তাহলে এখানে শি হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে বর্ণনা করা হয়েছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে এখানে ভার্বের সাথে একটা ওয়ার্কের সাথে একটা এজ যুক্ত হবে, ওয়ার্কস। শি ওয়ার্কস ইন এ বিগ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি ইন গাজীপুর। নেক্সট, শি ড্যাশ ইন ইসলাম, তিনি একটা বস্তিতে উইথ এ ফিউ ফেলো ওয়ার্কার্স, তার সাথের কিছু শ্রমিকদেরকে নিয়ে কি করেন? লিভ। তাহলে লিভ এখানেও থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সাথে এজ যুক্ত হবে, এস বাই এস, এখানে এস যুক্ত হবে। শি লিভস ইন এ স্লাম উইথ এ ফিউ ফেলো ওয়ার্কার্স। শি ওয়ার্কস 8 hours এ ডে অন এ মান্থলি স্যালারি অফ টাকা 3,000, তিনি দৈনিক 8 ঘন্টা কাজ করেন, মাসিক 3,000 টাকা বেতনে। শি ডাজ ওভারটাইম, তিনি ওভারটাইম পরিশ্রম করেন। ড্যাশ সাম মোর মানি, কিছু অতিরিক্ত টাকা। টু হার ইনকাম, তার বেতনের সাথে কিছু অতিরিক্ত টাকা কি করার জন্য? যুক্ত করার জন্য। অ্যাড, টু অ্যাড সাম মোর মানি, কিছু অতিরিক্ত টাকা যুক্ত করার জন্য। ইফ শি ক্যান সেভ সামথিং শি ড্যাশ ইট টু হার ফাদার, যদি কিছু তিনি সঞ্চয় করতে পারেন সেটা কি করেন? তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন। তার পাঠানো ইংরেজি হচ্ছে সেন্ট, দ্য ওয়ার্ড ইজ সেন্ট, এর সাথে শি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য এখানে এজ যুক্ত হবে। সেন্টস ইট টু হার ফাদার টু দ্য ফ্যামিলি, টু পরিবারকে কি করার জন্য? সাপোর্ট, সহায়তা দেওয়ার জন্য। ওয়ান ডে তানিয়া ওয়াজ বিজি, একদিন তানিয়া ব্যস্ত ছিলেন। ড্যাশ হার ওয়ার্ক, তার কাজ করতে।
টু বিজি ডুইং হার ওয়ার্ক। ডুইং হয়েছে কাজ করতে, এটা ইনফিনিটিভ, এজন্য ডুর সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে। ডুইং হার ওয়ার্ক ইন দ্য ফ্যাক্টরি, কারখানায়। সাডেনলি শি ড্যাশ সাম শাউটিং ফায়ার ফায়ার, হঠাৎ তিনি এই আগুন আগুন বলে চিৎকার কি করলেন, শুনতে পেলেন। হিয়ার, তাহলে শি হিয়ার এটার পাস্ট ফর্ম হবে হার্ড। she heard someone shouting fire fire. দ্য ওয়ার্কার্স ওয়্যার Panic stricken, শ্রমিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। and everyone dashed to rush to the stairs, সিঁড়ির দিকে কি করলো, দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। বিগিন হবে, তাহলে এটা এই সেন্টেন্সটা এখানে ওয়ার পাস্ট টেন্সে বলা আছে, এটারও বিগিনের পাস্ট টেন্স বিজ্ঞান হবে। টু রাশ টু দ্য স্টেয়ার্স, সিঁড়ির দিকে দৌড়ানো শুরু করেছিলেন। দেয়ার ওয়ার নট এনাফ স্টেয়ার কেজেস, সেখানে যথেষ্ট সিঁড়ি ছিল না। ইন দ্য ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরিতে। সো সাম ওয়ার্কার্স ওয়ার, অতএব কিছু শ্রমিক। আন্ডার দ্য ফুট, পায়ের নিচে কি হয়েছিল, পদদলিত হয়েছিল। তাহলে পদদলিত হচ্ছে ট্রেড, আমরা ট্রেড বসাবো এখানে, কিন্তু এখানে ওয়ার, ওয়ার ট্রেড না, ওয়ার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে, ট্রেডের পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ট্রোডেন। আন্ডার দ্য ফুট, পায়ের নিচে। অ্যান্ড আদার্স ওয়ার ইনজিওর্ড ইন সাম আদার ওয়েস, এবং আরও কিছু অন্যভাবে আহত হয়েছিল। হাউএভার দ্য ফায়ার ব্রিগেড, যাই হোক, দ্য ফায়ার ব্রিগেড বা দমকল বাহিনী, ফায়ার সার্ভিসের লোকজন, দেয়ার ইন মিনিটস, মিনিটের মধ্যে অ্যারাইভ, পৌঁছে গেলেন। তাহলে অ্যারাইভ এখানে এটার পাস্ট টেন্স অ্যারাইভড হবে। ইন মিনিটস, কয়েক মিনিটের মধ্যে। অ্যান্ড নাথিং সিরিয়াস হ্যাপেন্ড, এবং মারাত্মক কোনো কিছুই হয়নি। তাহলে দেখো, আমরা এই শব্দগুলোর অর্থ প্রথমে পড়েছি, এবং এই প্যারাগ্রাফটা যখন পড়েছি তখন একটা সেন্টেন্স পড়ার পরে শূন্যস্থানে কি হবে সেটা আমরা বাংলায় বুঝতে পেরেছি, এবং সেই শব্দগুলো, উপযুক্ত শব্দগুলো অর্থ অনুসারে আমরা সেখানে এনে সেটা সঠিক ফর্মে বসিয়েছি। কিছু কিছু শব্দের সাথে, যেমন ওয়ার্কস, লিভস, এগুলো অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে। সেন্স, এটা তোমরা যখন জানবা, টেন্সের একটা ব্যাপার আছে যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত হয়। আবার পাস্ট টেন্সে ভার্বের ওয়াজ ওয়ার এগুলো যখন তোমার পেসিভ ভয়েস হবে তখন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যুক্ত হবে। বা এখানে ফায়ার ব্রিগেড পাস্ট ইনডেফিনিট, এটা অ্যারাইভড হয়েছে। এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করলেই বুঝবে। আসল জিনিস হচ্ছে তোমাদের এই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত অর্থ অনুসারে শব্দটা, সেটা বসালেই তোমরা ফর্মটাও অনেকটা তোমাদের আপনা আপনি তোমরা বুঝতে পারবে। নাও রিড দ্য কমপ্লিটেড প্যাসেজ ইন সি সাইলেন্টলি অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। এখন আমরা একটু আগে যে একটা প্যাসেজ পড়লাম, শূন্যস্থানের যে প্যাসেজ আমরা পড়েছি, এটা এই প্যাসেজটার অর্থ আমরা আবার সুন্দরভাবে বোঝার চেষ্টা করব, এবং নিচে 3টা প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্ন 3টার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আসো তাহলে আমরা দেখি কি আছে। এই যে প্যাসেজটা পড়েছি এটাই সেকশন সিতে, সেটাই আমরা এখন আবার পড়ে অর্থ বুঝে তারপর পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব। আচ্ছা দেখি প্রশ্নগুলো। ডু ইউ থিঙ্ক তানিয়াস মান্থলি স্যালারি ইজ এনাফ ফর হার ওয়ার্ক? তুমি কি মনে করো যে তানিয়ার মাসিক বেতন যথেষ্ট তার কাজের তুলনায়? আমরা দেখেছি যে 3000 টাকা তার বেতন। সো আজকের দিনে নাও এ ডেজ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ লিভলিহুড উইথ ওনলি 3000 টাকা। It is very difficult. So we don't think that Tania's monthly salary is enough for her work. No, I don't think so. I think that her salary is not enough for her labor. তার পরিশ্রমের তুলনায় তার বেতন খুবই কম। Next question. Is the factory safe enough for workers? Why do you think so? তুমি কি মনে করো যে কারখানাটা
যথেষ্ট নিরাপদ শ্রমিকদের জন্য? তুমি যদি মনে করো হ্যাঁ অথবা না, কেন মনে করো? আমরা দেখেছি যে ইট কট ফায়ার ইন দ্য ফ্যাক্টরি, নট এনাফ স্টেয়ারকেজেস, ওয়ার্কার্স ওয়ার থ্রোডেন ইন দ্য স্টেয়ারকেজ, অ্যান্ড তানিয়া's স্যালারি was only 3,000 টাকা. This is not all these are ওয়ার্কার্স ফ্রেন্ডলি. এটা শ্রমিকদের জন্য খুব বন্ধুভাবাপন্ন নয়. সো আওয়ার কমেন্ট ইজ, I don't think the factory is safe enough for workers. It has not enough staircases. It doesn't pay workers enough salary. এটা শ্রমিকদেরকে যথেষ্ট বেতন দেয় না. Okay, next question. Do you have any suggestion for safety of factory workers? If so, what? যদি তুমি মনে করো শ্রমিকদের কারখানার জন্য কোনো ফ্যাক্টরির শ্রমিকদেরকে কোনো পরামর্শ দেবে, ইফ সো হোয়াট? যদি দাও সেটা কেন? আমরা দেখেছি যে উই হ্যাভ সিন দ্যাট দ্য স্যালারি ইজ নট এনাফ, দ্য স্টেয়ারকেজেস আর নট এনাফ, এনশিওর দ্য etc. So our answer will be yes, I have suggestions for the safety of the factory workers. The authority should increase the salary for the employers. শ্রমিকদের জন্য বেতন বাড়াতে হবে. It should develop the environment of the factory. ফ্যাক্টরির পরিবেশ উন্নত করতে হবে, কারখানার পরিবেশ উন্নত করতে হবে, যেমন সেখানে যাতে আগুন না ধরে সেই ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে কর্তৃপক্ষের, এবং সেই সিঁড়ি যথাযথভাবে প্রশস্ত করতে হবে. শ্রমিকরা নামার সময়, আগুন ধরার পর নামার সময় দেখেছি যে তাদের হুড়োহুড়ি করে পদদলিত হয়েছে, আহত হয়েছে, সেটা যাতে না থাকে, যথেষ্ট প্রশস্ত সিঁড়ি থাকে, তাহলে সেটা আমাদের করতে হবে. ডিয়ার স্টুডেন্টস, thank you. I hope you have understood the text, and at first try to understand the text so that you can answer any questions, any type of questions, open-ended questions, fill in the blanks, true or false. To answer any type of questions, you have to understand the meaning of the text at first. Then you will able to do any answer to questions. Thank you again.